अच्छा देखो अगला ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਈਮੇਲ। जो लास्ट ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ HTTP। ठीक है ਹੁਣ जो ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ दैट इज़ इलैक्ट्रॉनिक मेल ईमेल्स। ठीक है वो ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। इलैक्ट्रॉनिक मेल ठीक है ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ईमेल। ईमेल ई स्टैंड्स फॉर इलैक्ट्रॉनिक। सो इंटरनेट के उत्ते असीं सब तो ज़्यादा ईमेल्स का यूज़ करते हैं। हुण वो किवें काम करती है या उहदे की वर्किंग है, उहदे की पार्ट्स है, जो की फीचर्स है, असीं वो सारे स्टडी करने हैं। ठीक है सो मेनली ईमेल का मतलब की है कि तुसीं एक मैसेज जिहड़ा है वो सेंड करते हो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। एक बंदे तो दूसरे बंदे तक तुसीं पहुँचाते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट तुसीं इन्हां मैसेजेस नूं डिलीवर करते हो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब तुसीं दुनिया के किसी कोने भी भेज सकते हो ईमेल नूं। ठीक है हुण इहदी आपां वर्किंग देख लैंदे कि वर्किंग किवें हुंदी है। ईमेल सेंड करने लई या यूज़ करने लई सब तो इंपॉर्टेंट की चीज़ है कि साडे कोल ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है जिहड़ी ईमेल आईडी हुंदी है वो हमेशा यूनीक हुंदी है। जिहड़ी ईमेल आईडी हुंदी है वो तुहाडी यूनीक हुंदी है। ठीक है यूनीक इदां नहीं है भी दो बंदे दी ईमेल आईडी कभी भी सेम हो सकती इंटरनेट के उत्ते, हमेशा ये यूनीक ही होगी। ठीक है जिहड़ा बंदा ईमेल सेंड करता उन्होंने आपां सेंडर कहने हैं और जिहड़ा रिसीव करता उन्होंने आपां रेसिपिएंट कहने हैं। ठीक है रिसीवर नहीं कहना, रेसिपिएंट कहने आपां ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है ईमेल सेंड करने लई तुसीं एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज़ करदे हो। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर जिवें तुहाडा आउटलुक वगैरह है, आउटलुक तो तुसीं नहीं यूज़ करते होने, तुसीं जिद्दां जीमेल ते लॉगिन करते हो जिहड़ा तुहानूं फ्रंट एंड ते जो चीज़ शो होंदी तुसीं उहनूं ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कह सकते हो। ठीक है सो ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर जिहड़ा है वो तुहानूं अलाउ करदा भी तुसीं ईमेल नूं कंपोज करना। तुसीं देखिआ होना उत्थे वर्ड कंपोज लिखिआ हुंदा। कंपोज मतलब न्यू ईमेल क्रिएट करनी ते उस तो बाद तुसीं ईमेल सेंड करने लई तुहाडे कोल की होना चाहिए बंदे दा ईमेल एड्रैस जिहनूं तुसीं सेंड करना चाहते हो। जो तुसीं सेंड के बटन पर क्लिक कर देंगे हो तो तुहाडा जिहड़ा ईमेल है वो दूसरे बंदे को पहुँच जाती है। हुण टैक्नीकली आपां कीवर्ड यूज़ करते हैं इट इज़ ट्रांसफर टू द स्पैशल कंप्यूटर कॉल्ड मेल सर्वर। असीं हुण टैक्नीकल वर्ड की यूज़ करते हैं कि जिहड़ी तुहाडी ईमेल है वो मेल सर्वर ते जाती। मेल सर्वर यानी कि तुहाडे केस च जीमेल जिहड़ा जीमेल है वो तुसीं उहनूं एक मेल सर्वर मान के चलो। तो जिहड़ा मेल सर्वर हुंदा इन्हां नूं फर्दर ISPs ने अपने कह लो ओन किया होंदा, मतलब उन्होंने खरीदिया होंदा या उन्होंने उन्होंने को अथॉरिटी ली होंदी भी उन्होंने यूज़ करना है। ठीक है सो उस तो बाद तुहाडा जिहड़ा मेल सर्वर है वो चैक करता है कि जिहड़े तुसीं एड्रैस नूं मेल भेजी कि वो एड्रैस एग्जिस्ट करता है। अगर तो वो एड्रैस एग्जिस्ट करता फिर तो उहदा रूट आइडेंटिफाई करके तो उस बंदे नूं जिहड़ी ईमेल है वो पहुँचा दी जाती। अदरवाइज़ तुहानूं एरर मैसेज वापस आंदा कि दिस ईमेल एड्रैस डजंट फाउंड। ठीक है जदों रूट आइडेंटिफाई करके आपां उस बंदे नूं पहुँचा दिंदे तो उहदे कोल भी अपना मेल सर्वर है। हुण मेल सर्वर तुसीं अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मेल सर्वर नूं तुसीं एक बॉक्स की तरह मन्नो। ठीक है जिस बॉक्स दे विच जिद्दां आपां घरां दे विच बाहर इदां डब्बे च लगाए हुंदे सी भी जिहदे विच चिट्ठी पानी इत्थे इस डब्बे जाके भरदा जावे। ठीक है सो मेल सर्वर तुसीं एक बॉक्स की तरह मन्नो जिहदे विच तुसीं जदों तुसीं सेंड करना है मतलब यूज़र आ सेंडर है जो उन्हें सेंड करना अपना मैसेज तो उन्हें अपने इस बॉक्स च पाना। इस बॉक्स ने ये आइडेंटिफाई करना कि जेड़े बंदे ने सेंड किया है कि वो एड्रैस एग्जिस्ट करता है। अगर एड्रैस एग्जिस्ट करता तो मतलब वह आ वाला मेल सर्वर का बॉक्स यानी कि डब्बा भी एग्जिस्ट करता होगा। सो इत्थों जी मैसेज है उस मैसेज नूं उन्हें इस डब्बे दे विच पा देना या इत्थे तक पहुँचा देना। तुसीं इस तरह अंडरस्टैंड करो। ठीक है सो द मैसेज रीचेज द मेल सर्वर ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट दे भी मेल सर्वर कोल जिहड़ा है जिहड़ा मैसेज हुंदा पहुँच जाता है तो डेस्टिनेशन जिहड़ा मेल सर्वर है वो फर्दर रिसीवर नूं फिर जिहड़ी उहदी ईमेल है वो शो करा दिंदा। ठीक है जदों भी रिसीवर या रेसिपिएंट इस मेल नूं कदों चैक करदा जदों भी वो लॉगइन करूगा। लॉगइन मतलब अपना यूज़र ने पासवर्ड भर के वो लॉगइन करदा। ठीक है हुण अगे आंदी ये वर्किंग सीगी। अगे आंदा सर्विसिज तुहानूं किहड़ियां सर्विसिज जिहड़ियां है वो प्रोवाइड कीतियां जांदियां। ठीक है सब तो पहला कंपोज यानी कि तुसीं ईमेल नूं क्रिएट कर सकते हो, नवीं कर सकते हो। सैकेंड तुहानूं की ऑप्शन दी जाती ट्रांसफर की। ट्रांसफर मतलब तुसीं सेंड के बटन पर क्लिक कर सकते हो, तुसीं एक मैसेज दूसरे बंदे तक पहुँचा सकते हो। कंपोजिशन च सिर्फ तुसीं मैसेज नूं क्रिएट किया, तुसीं आंसर मतलब लिखते हो, टैक्सट राइटर तुहानूं दिता जांदा, तुहानूं कहा जांदा भी तुसीं इमेजेस लगा सकते हो, वीडियो सेंड कर सकते हो, वो कंपोजिशन च सारा आ गया।
ट्रांसफर जो तुसीं सेंड ते क्लिक कीता तुसीं वो चीज़ां सेंड कर सकते हो, ठीक है। तीसरा आंदा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग तुहानूं ये भी पता लग जाता कि ईमेल उत्थे तक पहुंची या नहीं पहुंची। अगर तो तुहानूं कोई पहुंच गए फिर तो तुहानूं कोई मैसेज नहीं आता है, ठीक है। अगर वो नहीं पहुंची तो तुहानूं एरर मैसेज पक्का आऊगा, ठीक है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਨ ਕੇਸ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਇਨਬਾਕਸ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਈਵਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਬਾਕਸਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਈਆਂ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜੀਮੇਲ ਲਈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਮੇਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਂਦਾ ਡਿਸਪਲੇਇੰਗ। ਫੋਰਥ ਡਿਸਪਲੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਈਮੇਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜਿਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਫਿਫਥ ਆਉਂਦਾ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲ ਬਾਕਸ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਮੇਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ, ਰੀਡ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਈਮੇਲ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੈਟ ਅਲਾਉਜ਼ ਯੂ ਟੂ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵ ਮੇਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਲੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਸੈਂਡ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਰੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਲ ਰੀਡਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਰੀਡਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਾਂਡਸ ਦਿੰਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਫਰ, ਈਵਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਡਿਸਪਲੇਇੰਗ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ MTA, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਟਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ। ਮੈਸੇਜ ਟਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਸਟਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ MTA ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਈਮੇਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ MTA ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਰ MTA ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ MTA ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਵਰ MTA ਐਂਡ ਕਲਾਇੰਟ MTA। ਕਲਾਇੰਟ MTA ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਰ MTA ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ SMTP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ MTA ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਸੇਮ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੇਮ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ MTA ਸਿੱਧਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੇਲ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਮੇਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਟੂ ਹਰਿਆਣੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਈਮੇਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਟੂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਈਮੇਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਿਰਫ,
हरियाणे वाले ने हुशियारपुर के MT ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ MT ने फर्दर अगे रोपड़ कह लो, रोपड़ वाले ने अगे चंडीगढ़, मतलब स्टैप बाय स्टैप वो अगे जाती जाती है। ठीक है, ये नहीं है भी इन्हें ऑल द वे चंडीगढ़ तक इन्हें ही सारी जी है ईमेल लैके जानी है। इस तरह तुहाडा MT काम करता। ठीक है, सो मतलब अगर तो उन्होंने उस मशीन के उत्ते रेसिपेंट मिल जाए फिर तो डायरैक्टली ईमेल ट्रांसफर कर देंदा, अदरवाइज वो ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਜਾਂ ਪੀਅਰ MT ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ MT ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਲ ਬਾਕਸ। ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਮੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਈਲ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਦ ਈਮੇਲਸ, ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਊਟਬਾਕਸ ਤੇ ਸੌਰੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਤੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰਿਸੀਵ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦ ਡਿਲੀਵਰਡ ਮੇਲ ਆਰ ਅਪੈਂਡਡ ਇਨ ਦਿਸ ਫਾਈਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਲ ਆਈ ਜਾਣੀ ਉਹ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ। ਅਪੈਂਡ ਮਤਲਬ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਮੇਲਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਫਥ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਸਪੂਲ ਫਾਈਲ। ਹੁਣ ਸਪੂਲ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਬਾਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਈ ਫਾਈਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਬਾਕਸ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਅਪੈਂਡਸ ਦਾ ਈਮੇਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੂਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਪੂਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਊ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ SMTP। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਲੀਆਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਨੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, DL ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ। ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲਸ 'ਚ ਵੀ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ 100, 50, 150 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਕੀ ਹੈ, MTA ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ, ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ @ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ, @ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਈਮੇਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਹ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂਜ਼ਰ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗੀ abcdef@gmail.com, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ABCDEF ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ABC। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ABCDEF ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਬਾਕਸ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਮੇਲ ਬਾਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੇਲ ਬਾਕਸ। ਸੋ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਹ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ gmail.com 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਪਾਰਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਬਾਕਸਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲ ਬਾਕਸਿਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਯੂਨੀਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਦ ਹੋਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਮੇਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੇਮ ਮੇਲ ਸਰਵਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਜੀਮੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਿਛਲਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਮੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਆਊਟਲੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਜਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਪੂਲ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਪਿਆ ਆਊਟਬਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ MTA ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਮੇਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਫਾਰਮੈਟ, ਕਿ ਮੇਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਲ ਫਾਰਮੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਮੇਨਲੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਵੈਲਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਹੈਡਰ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਲਪ। ਇਨਵੈਲਪ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਲਪ। ਦੈਨ ਹੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਡੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡਰ। ਹੈਡਰ ਮੇਨ ਹੈ। ਹੈਡਰ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਟੂ, CC, BCC, ਫਰੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਡਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਪਾਥ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਟੂ। ਹੁਣ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ggdsd@gmail.com, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਟੂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। CC ggdsd ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ABC ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ CC। CC ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ। ਸੋ ਜੋ ਈਮੇਲ ggdsd ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਉਹੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ABC ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੇਮ ਕਾਪੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੇਮ ਕਾਪੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ggdsd ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਹੀ ਈਮੇਲ ABC ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ABC ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਲ ggdsd ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਲ ਪਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CC 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ CC ਨੂੰ। BCC ਹੁੰਦਾ ਬਲੈਂਕ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ। ਬਲੈਂਕ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ BCC ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਮੇਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, BCC ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਮੇਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਆਪਾਂ BCC ਕਰਦੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ BCC ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ BCC ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਫਰੋਮ ਸਿੰਪਲ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਬਣਾਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਡਰ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਐਡਰੈਸ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਨਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ MTA ਏਜੰਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਐਡਡ ਬਾਈ ਈਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੂਟ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਹਰ ਏਜੰਟ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੇਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਪਾਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ ਉਹੀ ਰੂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਪਾਥ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਕਸ ਜਾਂ ਲਾਈਨੈਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਈਮੇਲਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮੇਨਲੀ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ 2 CC BCC। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ।